ఎటువంటి స్థానం మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు ముత్యం లాంటి మూతిలాలకు రత్నంలా జన్మించాడు. జాతి రత్నమై వెలిగే ఇంకొక రత్నమును కన్నాడు. అతడే జవహర్ లాలు, అతనికి మన జేజేలు. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు పాపలందరికీ పండుగ రోజు. మమత సమత పుట్టిన రోజు, మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు. తలపై తెల్లని టోపీ, ఎదపై ఎర్రని గులాబీ, పెదులపై చిరునవ్వు, చేతిలో పావురం. మన జాతికి అతడే గోపురం. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు పాపలందరికీ పండుగ రోజు. మమత సమత పుట్టిన రోజు, మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు. మహాత్మా గాంధీ అడుగు జాడలో స్వరాజ్య సమరం నడిపాడు. దాహంతో రగిలే జగతిని శాంతి సుధలు కురిపించాడు. కన్ను మోసిన జవహర్ లాలు మీ కంటి పాపగా ఉన్నాడు. ఇంటింటా జ్యోతిగా ఉన్నాడు. చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే, చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే. మమత సమత పుట్టిన రోజు, మంచి కోవెల కట్టిన రోజు. ధన్యవాదాలు. నాడు
సాంగ్ కట్ కాకుండా అంతా రికార్డ్. Now I request our beloved Vice Principal Surekha ma'am to invite Administrative Officer to deliver. Executive. He is an encourager of excellence, icon of worthy leadership, who is none other than our Administrative Officer, Sri P. Dikshit Garu. Let me request our Administrative Officer, Sri P. Dikshit Garu, to deliver few words on account of this occasion. Thank you. Students, first of all, I would like to wish you Happy Children's Day. This is your festival, yes? So why 14th November is being celebrated as Children's Day? Huh? Chacha Nehru birthday. Why only Chacha Nehru's? See, he loves the children most. Okay. So whenever he goes to some state for a visit or for a district, he always used to meet children. He used to interact with them. So he is the first Prime Minister of India. He has a vision for the future. He observed that our children are the future. To all the parents here, teachers who are parents, we all hope that tomorrow will be good. So our children are our tomorrow, our children are our future. So that much importance is given to the children. On the memory of his birthday, as he likes the children most, so 14th November is being celebrated as Children's Day every day. I'll give one example. He also loves education most. He is an educationist. He was educated in London. So during the freedom struggle, he was arrested and he was kept in jail. What will we do nowadays? If someone is in jail, they'll get depressed. Yes or no? Will you feel happy? Yes? No? Okay. At that time, he used to write letters to his daughter, Indira Gandhi. Do you know what that letters? What are those? He used to educate her from the jail. He wrote around more than 300 letters. More than 300 letters. So that is all about world history. That is later being compiled as Glimpses of the World History. It is a 900-page book. So all those letters he used to write from jail to his daughter. He used to educate his daughter. That much importance he gave to education. So all that experience made Indira Gandhi the Iron Lady and the first woman Prime Minister of India. Yes? Do you agree with me on all this? So the prime message here is children are very important. Children are our future. Education is very important. If you educate the child, you will educate the nation and the nation will move forward. This is a fact. We all have to accept that the future of our nation is in your hands. Please remember that. Whatever you do, it will affect the nation. If you want to take our country India forward, it all depends on you. After us, it is you. After you, it is your next generation. So we all have to be very responsible. Yes or no? Yes or no? Very good. So with this I conclude my speech. I once again wish all of you a happy Children's Day, and I repeatedly say, please don't forget your duties. Rights, okay, you have rights, but duties are most important than rights. Only if you perform your duties, you have the privilege of asking for rights. Thank you. Parents, teachers, and my dear students, I wish you a very, very happy Children's Day to all. She is trustworthy. She is a set of
thoughts, creative ideas, numerous ways to achieve quality and worthy education. She is an inspiration for women. She fosters a more inclusive school environment. She is the icon of commitment which acknowledges the success. Truly, your guidance has been a privilege for us, ma'am. Let me invite our beloved President, ma'am, to deliver her speech. Here we are having one more school, no? Sri Lakshmi School. So here our administrative officer, he has to go there and he has to start the program there also, Children's Day program. Okay na? Shall we give the permission to go here? Okay. Thank you so much, sir. గౌరవనీయులైన కరెస్పాండెంట్ గారికి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గారికి, నా సహ అధ్యాపక బృందానికి, విద్యార్థులకు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వారి తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి. పిల్లలందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అవునా? మీ అందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతిరోజు మీదే, ప్రతిరోజు పిల్లలదే. పిల్లల్లో దేవుడు ఉంటారంటారు, అవునా కాదా? మీ మనసుల్లో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు. మరి పిల్లలంటే ప్రేమించని వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పండి? పిల్లలంటే అందరికీ ఇష్టం. కాకపోతే కొన్ని అల్లరి పనులు చేస్తే దండించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, అవునా కదా? మరి మీ అందరూ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటారు, జరుపుకోరా? మరి ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టినరోజు ఉంటుంది. మరి ఆ పుట్టిన రోజుకు ఒక ప్రత్యేకత అనేది సంపాదించుకోవాలంటే మనమంటూ ఏంటో మనం నిరూపించుకోగలగాలి. అలాంటప్పుడే మన పుట్టుకకు సార్థకత అనేది ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. మరి ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిరోజు మనం ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. గొప్ప వ్యక్తుల పుట్టినరోజుల్ని మనము ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం, అవునా? మరీ ముఖ్యంగా స్వతంత్ర భారత ప్రథమ ప్రధాని అయినటువంటి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజును ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పండగగా జరుపుకుంటాం, పిల్లల పండగగా. మరి అంతలా మనసుల్లో నిలిచిపోవాలి, పిల్లల మనసుల్లో అయినా సరే, ప్రజల మనసుల్లో అయినా సరే. అది పుట్టుకకు సార్థకత అంటే. మరి జవహర్ అంటే అర్థం ఏంటి? నగా. ఏమి? జవహర్ అంటే నగ అని అర్థం. నగలు మనం పెట్టుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటామో, అందరూ వేసుకుంటారు కదా బంగారు నగలు. మరి ఆ నగల కంటే కూడా ఎంతో అందాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి భరతమాత ముద్దు బిడ్డ మన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. మరి ఆయన యొక్క అడుగుజాడల్లో మీరందరూ నిలవాలి. భారతదేశం ఎంతో దుర్భర స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈయన దేశ నాయకుడుగా పగ్గాలు చేపట్టి నవభారత నిర్మాతగా ప్రపంచంలోనే భారతదేశాన్ని ఒక గొప్ప దేశంగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి పంచశీల సూత్రాలను, పంచవర్ష ప్రణాళికలను చేపట్టి ఎన్నో ప్రాజెక్టులు, భారీ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు నిర్మింపజేసి అన్ని రంగాలకు, వ్యవసాయ రంగం, విద్యారంగం, వైజ్ఞానిక రంగం, వైద్య రంగం, అన్ని రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ దేశానికి ఒక చుక్కానిలాగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి, ధృవతారలాగా వెలుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ. కాబట్టి ఆయనను స్మరించుకొని ఆయన చెప్పిన మాటలను మీరందరూ నిజం చేయాలి. ముఖ్యంగా 10వ తరగతి విద్యార్థులకు నేను చెప్పదలిచేది ఏంటంటే, ఈ 10వ తరగతి మీకు చివరి చిల్డ్రన్స్ డే. మరి పెద్దగైపోతారు, అవునా? అవునా కదా? మరి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. సో మీరు
నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి పౌరులుగా మారిపోతారు 10th క్లాస్ వాళ్ళు. మీ ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటి అంటే మంచిగా చదువుకుని క్రమశిక్షణతో విలువలతో కూడినటువంటి విద్యను అభ్యసించి దేశానికి ఏదైనా ఒక ఉపయోగపడే పని చేసి మీరు కూడా చరిత్రలో ఇటువంటి గొప్ప వాళ్ళ సరసన నిలబడాలని మనస్ఫూర్తిగా కాంక్షిస్తూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. P. Sheshana sir to deliver his speech. A gentle person whose long hours and hard work such a difference to ensure the learning and growth of students. The person who always acknowledge the new era of education, the empowerment of student learning process, the quality and worthy studies, the admirable steps towards progressive learning, the icon of strong leadership is the foundation of school success. He is none other than our beloved correspondent sir, Sri P. Sheshana Garu. Let me request Sri P. Sheshana Garu to deliver a message to students on account of this occasion. తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు, మీడియాకు శుభాకాంక్షలు. చిన్నారులకు నా ఆశీస్సులు. సో అందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గురించి చెప్తున్నారు, అవునా? సో ఆయన మనకి ఒక మంచి పునాది వేసి వెళ్ళారు దేశానికి. మరి ఆ పునాదిని నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? ఎవరిపైన ఉంది? మన అందరి పైన ఉంది. ఆయనని స్మరించుకోవడంలో తప్పు లేదు, కానీ ఆయన చేసినటువంటి పనులని మనం ఫాలో చేసుకోలేకపోతే మన అనైక్యత అని మనం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే స్టూడెంట్ ప్రారంభ దశ నుంచి అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి బాగా కష్టపడడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి మిమ్మల్ని చదివిస్తుంటారు. అమ్మ 4 గంటలకు లేచి అన్నం వండి క్యారియర్ కట్టించి స్కూల్లోకి పంపుతుంటారు. కానీ వాటి యొక్క విలువ మీ విద్యార్థి దశలోనే మీరు నేర్చుకోవాలి. కానీ అలా కాకుండా కొంతమంది చాలా గోపు చేసుకుంటారు. అట్లా ఎవరు చేయకూడదు. తల్లిదండ్రుల యొక్క కష్టాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా వమ్ము చేయకూడదు, అది గుర్తుంచుపెట్టుకోండి. అలాగే పిల్లల్ని కూడా తల్లిదండ్రులు చాలా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఈ కాలంలో పిల్లలని ఎప్పుడు కూడా డిస్కరేజ్ చేస్తుంటారు పేరెంట్స్ చాలామంది, నాకు తెలిసిన వరకు. అలా ఎప్పుడైతే డిస్కరేజ్ చేస్తారో స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా డెవలప్ కాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎంకరేజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ డెవలప్ అవుతారు. అందుకే మీకు ఒక చిట్కా చెప్తా, మీరు ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా ఏ కదా అని. గ్రేట్ అనేటువంటి ఒక పదం, GREAT, గ్రేట్. ఈ గ్రేట్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి? 5 అక్షరాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో 5 పదాలు. గ్రేట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? గివింగ్ అనేటువంటిది ముందు మనం నేర్చుకోవాలి, పిల్లలకు నేర్పించాలి. ఎలా గివింగ్ మనం చేయాలి? మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇతరులకు షేర్ చేయడం నేర్పించాలి. మనం చదువు వస్తుంది, పిల్లలకు విలువలు తెలియకపోతే డెవలప్ కారు. కాబట్టి షేరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎవరికి ఇవ్వద్దు, ఇది నీకోసమే పెట్టినా, ఇది నువ్వే తిను, ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఏవో పాకెట్ లేదా ఆ పండ్లో ఏదో పెడుతుంటారు. అలా చెప్పకూడదు. ఉన్న దాంట్లో అందరూ షేర్ చేసుకున్నటువంటి లక్షణాలు పిల్లలకు నేర్పించాలి. మనం పండుగలు చేసుకుంటాం అనుకో, పండుగలు చేసుకున్న రోజు మనం తినే ముందు ఏం చేస్తాము? మన పశువులకి, పిట్టలకి, వాటికి వీటికి పెట్టిన తర్వాత మనం తింటాం. అలాంటి విలువలు పిల్లలకు నేర్పించాలి. అట్లాంటి విలువలు నేర్చుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పిల్లలు చైతన్యవంతులు అవుతారు. దానివల్ల పిల్లలలో మంచి మనస్తత్వం డెవలప్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. అది ఖచ్చితంగా మీరు పిల్లలకు నేర్పించాలి. గివింగ్ అనేటువంటి పదాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఖచ్చితంగా పిల్లలకి నేర్పియాలి. విలువలతో కూడినటువంటి పిల్లల్ని ప్రపంచానికి మీరు పరిచయం చేయాలి. పరిచయం చేస్తే వాళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి మరో ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులారా గ్రేట్ G అనేటువంటి దాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, గివింగ్. నెక్స్ట్ R స్టాండ్స్ ఫర్ రీడింగ్. మనము రీడింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. పిల్లలకు ఓపిక చాలా తక్కువ చదవడం. పుస్తకాలను బట్టి ఎగ్జామ్ రాసి క్వశ్చన్స్ రాస్తే నువ్వు పాస్ కావచ్చు, కానీ నాలెడ్జ్ డెవలప్ కాదు. లేదా సెల్ ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకొని గూగుల్ సెర్చ్ చేసి మీరు చూసుకుంటే నాలెడ్జ్ డెవలప్ కాదు. సెల్ ఫోన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్, టెక్స్ట్ బుక్
రీడింగ్ ఈజ్ ఫర్ నాలెడ్జ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే నాలెడ్జ్ వస్తుంది, సెల్ ఫోన్ సెర్చ్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంటా, నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంటా? చెప్పండి. నాలెడ్జ్. గుడ్. అంటే మీ దగ్గర చాలా తెలివి ఉందని నాకు అర్థమవుతుంది. నేను ఒక పుస్తకాన్ని రచించడానికి లేదా ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక పుస్తకాన్ని రచించడానికి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది అనుకుందాం. ఆ 20 సంవత్సరాల పుస్తకాన్ని మనం 20 రోజులు చదువుతాం. మనకి ఎన్ని సంవత్సరాల నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఇక్కడ చెప్పండి? 20 ఇయర్స్ పుస్తకం రాస్తే ఆ పుస్తకాన్ని 20 డేస్లో మనం చదివాం. మనకి నాలెడ్జ్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? 20 రోజులలో 20 సంవత్సరాలు రచించినటువంటి పుస్తకం యొక్క నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చింది. అర్థమైందా? అలాగా 10 పుస్తకాలు రచిస్తే 200 సంవత్సరాల నాలెడ్జ్ని మనం 2 months 3 months లోపల గెయిన్ చేయొచ్చు. అందుకే రీడింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది కదా మీకు అందరికీ? రీడింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రులు మీరు నేర్పించాలి పిల్లలకి. రీడింగ్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ జీ అయిపోయింది, ఆర్ అయిపోయింది, ఈ జిఆర్ఈ. ఈ అంటే ఏంది? ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్. పిల్లలకి ఫాస్ట్ ఫుడ్లు లేదా ఆయిల్ ఫుడ్లు ఇవన్నీ పెట్టడం కాదు ఇంపార్టెంట్. హెల్త్కి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అదే పెట్టాలి. హెల్త్ పాడైన తర్వాత ఎవరు ఏం చేయలేము. మన దగ్గర ప్రపంచమంతా మన ఆస్తి అయినప్పటికీ కూడా పిల్లలను మనం కాపాడుకోలేము. కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేసుకోవాలి? చిన్నతనంలోనే వాకింగ్ చేయడము, రన్నింగ్ చేయడము, ఇంట్లో పని చేయించడము, పనికి హెల్ప్ తీసుకోవడము, చదువుకు డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఇవన్నీ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? ఏ, జిఆర్ఈ. ఏ ఏంటేంటి? అప్రిషియేషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అప్రిషియేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు ఏ పని చేసినా కూడా ఎవరు కూడా డిస్కరేజ్ చేయకూడదు. డోంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీబడి టు యువర్ చిల్డ్రన్. అర్థమైంది కదా? నేను పిల్లలకు కూడా చెప్తున్నా, పిల్లలు మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయడం లేదని మీరు తప్పు చేయకూడదు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఎప్పుడే కానీ మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఒకసారి మనకి సబ్జెక్ట్లో 10 out of 25 వచ్చినాయి అనుకో, నో, డోంట్ డిస్కరేజ్. గుడ్, యూ గాట్ గుడ్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద మార్క్స్. ఓకే, మీరు అట్లా అప్రిషియేట్ చేయండి పిల్లలని. నెక్స్ట్ టైం 15 వచ్చాయనుకోండి, గుడ్, వెరీ గుడ్, సమ్ మోర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అనేటువంటి అప్రిషియేషన్ తీసుకుంటూ రావాలి. అప్రిషియేషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో పిల్లలలో నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. పిల్లలు మనకి డిసిప్లిన్లో వస్తారు. ఇంకా ఫైనల్గా మనకు ఒకటి ఉంది, టీ స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రయింగ్ అవుట్ సంథింగ్. ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి కొత్తది కనుక్కుంటూ ఉండాలి పిల్లలు. అట్లా కనుక్కోవడానికి తల్లిదండ్రులు సహకరించాలి. అలా సహకరిస్తే ఖచ్చితంగా మన పిల్లలు గొప్ప గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు లేదా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దబడతారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లలకు కానీ మీరు ఎప్పుడే కానీ తల్లిదండ్రులు చెప్పింది వినాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలని డిస్కరేజ్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్. స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు చాలా చాలా కష్టపడి చదవాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. వాళ్ళు ఎంత కష్టాలు పడుతున్నారంటే మీకోసం అన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు. దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా వమ్ము చేయకూడదు. నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్తుంటాను ఏమని, ఒక మల్లె పువ్వు చెట్టు ఉంటుంది. ఆ మల్లె చెట్టు పువ్వు తెంచినప్పుడు అది కోరుకుంటుందంట. ఏమని కోరుకుంటుందంటే, దేవా దేవా ఈ పువ్వు దేవుని సన్నిధి లేకపోవాలని కోరుకుంటుందంట. అర్థమైందా? కానీ వేరే రకంగా దాన్ని ఉపయోగించుకోకూడదు అని చెప్తుంది. అలాగే పుట్టిన ప్రతి పిల్లలని తల్లిదండ్రులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పు లేదు. అర్థమైంది కదా? తల్లిదండ్రులు కూడా అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. పువ్వు ఎలా కోరుకుంటుందో దేవుని సన్నిధి చేరుకోవాలని, తల్లిదండ్రులు కూడా నా పిల్లలు గొప్ప వ్యక్తులు కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు. అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో సహకరించాలి, పిల్లల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి, పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి మీకు అందరికి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మహేశ
సరస్వతి మాణిక్య వీణా ఉపనానయతి మదాలసా మంజుల వాగ్విలాస మాణిక్య వీణా ఉపనానయతి మదాలసా మంజుల వాగ్విలాస మహేంద్ర నీలచ్యుతి కోమలగే మహేంద్ర నీలచ్యుతి కోమలగే మాతంగ కన్యా మనసా స్మరామి మాతంగ కన్యా డాన్స్ ఉన్నప్పుడు పోవాలా మనసా స్మరామి చెప్పకూడదు మళ్ళీ మన